السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی معتدل مزاج مذہبی شخصیت سے جن کا پاکستان میں بین المذاہب رواداری اور بین المسالک رواداری کے سلسلے میں بہت شاندار کردار ہے۔ ڈپٹی سیکریٹری جنرل پنجاب مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا۔ آپ سنائیں، آپ کیسے؟ اللہ کو بڑا کرم، الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب آج ویورز کو بتائیے کہ پیدا کہاں ہوئے، تعلیم کہاں تک اور کہاں سے حاصل کی؟ جی ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ہماری جو فیملی ہے، ہم مائگریٹڈ ہیں ہوشیارپور انڈیا سے۔ میری پیدائش جو ہے وہ گوجرا میں ہوئی۔ گوجرا ہمارا آبائی شہر ہے، جب انڈیا سے آئے تو وہاں پہ گوجرا کے بعد پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو والد صاحب نے ان کے ایجوکیشن کے لیے فیصلہ کیا کہ بڑے شہر میں جانا چاہیے، تو ہم فیصل آباد میں شفٹ ہوئے۔ پہلا اسکول میرا ایم سی آئی اسکول گوجرا ہے، وہاں سے میں نے 3rd کلاس میں ادھر فیصل آباد شفٹ ہوا ہوں۔ یہاں اے وی ماڈرن اسکول میں پڑھا ہوں، اور ساتھ ہاکی کھیلی ہے۔ خالد بشیر جو اولمپئن فل بیک کھیلا پاکستان میں، میرا کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے کھیلتے تھے۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن کی میونسپل ڈگری کالج کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا پروفیشنل جو ہومیوپیتھی کا کورس ہے وہ بھی کیا ہے، میں نے طب کا کورس بھی کیا ہے۔ اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے میں سری لنکا گیا ہوں، وہاں پہ میں نے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری کی ہے کولمبو یونیورسٹی سے، اور وہیں سے پھر میں لیٹر آن پی ایچ ڈی بھی کی ہے، اور وہاں 5 سال میں آنریری لیکچرار بھی رہا ہوں۔ تو یہ سلسلہ ایجوکیشن کا اسی طرح چلتا رہا۔ ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں لا کے 3rd ایئر میں ہوں۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی تھی 96 میں ہوئی، اور فیصل آباد میں ہوئی۔ الحمدللہ، شادیوں کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں خوش قسمت ہوں۔ میری وائف میری بڑی سپورٹنگ ہے، اور خاص طور پہ جو یہ دینی معاملات اور جو تنظیمی معاملات، اور جو اس میں بھی چونکہ وہ ساری ذمہ داری خود اٹھا لیتی ہے گھر کی، تو مجھے کوئی ٹینشن یا پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کا میں شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آج کے اس پرفتن دور میں جہاں کہ ہر طرف ایک ہنگامہ سا برپا ہے، شور شرابہ ہے، تنقید ہے، تنقیص ہے، اور بہت زیادہ دشنام ترازی والا ماحول ہے، ایسے میں مذہبی رواداری کی بات کرنا، ایک اعتدال کی بات کرنا، پیار محبت کی بات کرنا، جوڑنے کی بات کرنا، یہ کافی مشکل کام ہے۔ آپ اس میں ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، تو کس طرح آپ کا خیال آیا کہ میں نے کچھ اور نہیں، میں نے یہ کرنا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ میں عرض کروں کہ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ہمارا معاشرہ، سوسائٹی اور اس کا جو کلچر ہے، اگر آج کے دور میں بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہوا اس طرح ہے کہ معاشرے کی اس سوچ کو، جس کے اندر تشدد پایا جاتا ہے، عدم رواداری پائی جاتی ہے، اس کا جب میری فیملی شکار ہوئی 98 میں 9 جولائی کو میرے بڑے بھائی کو مرڈر کیا گیا اسی سیکٹیرین بیس پہ، تو اب اس میں 2 ہی ریئیکشن تھے۔ ایک ریئیکشن یہ تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، اور یہ بھی بدلہ ہی ہے کہ ان نفرتوں کو کم کیا جائے کہ جن نفرتوں کی وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اس کے بعد ان نفرتوں کو کم کیا جائے، لوگوں کو جو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو غلط بتایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی میں نے محسوس کی کہ جب آپ دوستوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں تو ان کو آپ کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی، انفارمیشن جس کی بنیاد پر بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی۔ تو اس معاشرے کو، سوسائٹی کو برداشت میں لانے کے لیے، رواداری میں لانے کے لیے، مذاہب اور مسالک کے درمیان قربت پیدا کرنے کے لیے، یہ میں نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا۔
اور اسی ہدف کے تحت الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں، آپ اکثر ہمارے پروگرامز بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ہم نے ایک ایسی فضا بنائی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر کوئی مسئلہ بنتا بھی ہو تو کم از کم فیصل آباد میں اس کے اثرات آپ محسوس نہیں ہوتے. یہاں پہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، لتشی ہے، سب باہم مل کے چلتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے اللہ کے لیے ساری چیزیں انجام دیتا ہوں. تو میں اللہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس نے مجھے اس مشن میں کامیابی بھی دی. ڈاکٹر صاحب بچپن لڑکپن کیسے تھے؟ بچپن ویسے ہی تھا جیسا عام بچوں کا ہوتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں گوجرا میں پڑھتے تو اس وقت 3 کلاس میں تھا، تو زیادہ سے زیادہ 7-8 سال کی ایج ہوگی میری. تو وہاں پہ ہم بہت شرارتیں کرتے تھے. اکثر چونکہ اس وقت اسکولوں کا یہ ماحول نہیں تھا. آج تو بڑی ساری فیسیلیٹیز ہیں اسکول میں، تو ہم درخت کے نیچے بیٹھ کے وہاں پڑھتے تھے. تو اکثر پھر کھلی جگہ کے اوپر ٹیچر کے اوپر دھیان ادھر ادھر گیا تو ہم نے کوئی آواز لگا دینی، کوئی بات کر دینی. اور اسی طرح پھر جب ہم یہاں پہ آئے تو تھوڑا سا لائف سنجیدہ ہو گئی. لیکن شروع سے چونکہ والد صاحب جو میرے والد محترم ہیں وہ ہاکی کے بہت اچھے پلیئر ہیں، ریٹائرڈ آرمی سے ان کا تعلق تھا. اور گوجرا میں وہ ایز اے ہیڈ کوچ تھے. جو رشید جونیئر اور منظور سینئر وغیرہ جو گوجرا سے پلیئر تھے، یہ سارے ان کے شاگرد تھے. تو وہاں انہی کے اثرات سے ہم بھی وہاں پہ ہاکی کھیلتے. پھر جب یہاں پہ فیصل آباد آئے ہیں تو بلکہ جو میرا ایڈمیشن ہوا تھا اس وقت وہ اسی بیس پہ ہوا. تو پھر میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاکی کھیلی اور بڑا مزہ آیا، انجوائے کیا. اب ہاکی کھیلتے رہے ہاکی کھیلتا رہا. اور بچپن کی باقی گیمیں بھی کھیلی ہیں؟ باقی جی ہاں جی، کوئی کرکٹ گلی بھی ڈنڈا، کھیلا ہے، گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے جی، اور بنٹے بھی کھیلے ہیں. ساری گیمیں پٹھو کھیلتے گرم تھے. باندر قلعہ. پٹھو گرم باندر قلعہ، بالکل جی. یہ ہمارا پیپلز کالونی میں جب فیصل آباد میں ہم آئے ہیں تو وہاں پہ رہائش تھی میری 345 میں. تو وہ سارا محلہ جو سارے بچے ہم اکٹھے ہو کے تو پھر وہ خوب ہلا گلا کرتے تھے. ماشاء اللہ وہاں گھر بڑا تھا، ہمارے پاس گراؤنڈ بھی تھی گھر کے اندر ہی، تو وہاں پہ گیمز بھی ہوتے تھے. ناشتے کی میز پر موجود ہیں ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب. ان کے بہنوئی ہیں، ان کے بھانجے ہیں اور ان کے صاحبزادے. بہت ہی ایک زبردست فیملی ہے، بہت ہی پیارے، بڑے معتدل مزاج اور محبتیں بانٹنے والے. ان کا پورا ٹریک ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جوڑنے کی، محبت کی، پیار کی بات کی. اور ان کو دیکھ کر ہی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. سید افتخار حسین نقوی صاحب، صاحب ماشاء اللہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے مل کر، آپ کی گفتگو سن کر، آپ کی باتیں سن کر. تو آج ہم آپ کے بارے میں، آپ کے بچوں کی، آپ کے عزیز و اقارب کی باتیں سنیں گے. سر کہیے گا سید افتخار حسین نقوی صاحب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ افتخار بھائی کے ساتھ ہمارا تعلق تقریباً 1998 سے ہوا ہے جب میری ان کی سسٹر کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے تو خیر نہیں تھے پہلے واقف. یہ شاید گوجرا سے شفٹ ہوئے ادھر فیصل آباد. تو اپنی جتنی بھی 22-23 سال کے ٹینور میں میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. اتنا اچھا کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے گزر رہا ہے. بہت پولائٹ، بہت کیئرنگ. مطلب ان کو اتنا احساس ایک دوسرے کا کہ فیملی میں اکثر لوگ ہوتے ہیں جی وہ اوائڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی سنی سنائی ادھر ہوئی ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جب بھی کبھی ان کو ہم نے کال کیا مشکل وقت میں، یہ فوراً پرومپٹلی انہوں نے ہمیں وہ رپلائی دیا، پہنچے. بہت اچھی ان کے مطلب ہر لحاظ سے سوشل ایکٹیویٹیز ان کی بہت اچھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے عدن مہدی سے جانتے ہیں ان کے فادر کے بارے میں، کوئی خاص بات جو آپ کو بہت انسپائر کرتی ہو؟ جی وہ یہی ہے کہ ہمیشہ سے ہی از بین مور دین اے فادر ٹو می. صرف فادر نہیں ہے بلکہ ایک دوست کی طرح ہے. جب بھی مجھے کسی مشکل میں ہوتا ہوں یا اسٹرگل کر رہا ہوتا ہوں تو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اینڈ وی گو تھرو آؤٹ اٹ ٹوگیدر. ڈاکٹر صاحب کے بھانجے بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کہیے گا جی. میرے تو ماموں آئیڈیل ہیں. اگر میں کسی کی طرح کا بننا چاہتا ہوں تو وہ میرے ماموں ہیں. اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فیملی کے بارے میں یقیناً کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے حق حقوق ادا کیے جائیں.
लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ये जो सोशल और मजहबी और तंजीमी एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से बाज़ दफ़ा मैं इनको इग्नोर भी कर जाता हूँ, इनके मामलात में सुस्ती भी कर जाता हूँ। तो लेकिन इसके लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मेरी सारी फैमिली जो है मेरी सपोर्टिंग में है, मेरी केयरिंग में है, और दीनी मामलात में ख़ास तौर पर मुझे अपनी पूरी फैमिली की सपोर्ट है। आप एक डॉक्टर भी हैं, एक उस्ताद भी हैं, आप एक मजहबी और सियासी रहनुमा भी हैं। ये फिट रहने के लिए क्या करते हैं? नाश्ता कितना लेते हैं और क्या खाते हैं नाश्ते में? मैं जी खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, एहतियात बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन कम खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खा ही नहीं सकता, ज़्यादा नहीं खाता हूँ। तो क्या और खाते हैं? मैं समझता हूँ, देखिए आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपको फिट रखती है। तो मैं इस बात पे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको फिट रखती है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर आप हसद नहीं करते, बुग़्ज़ नहीं करते, किसी से सड़ते नहीं हैं, जलते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला आपको बीमार नहीं करता। यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए मैं हालांकि इतना बल्कि हो गया हूँ, लेकिन मैं बड़ा फिट हूँ। मैं हसद नहीं करता, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता। ये बातें बिल्कुल सही है। पॉजिटिविटी जो है ना, ये इंसान को बड़ा, ये हर तरह के मसाइल से बचा के रखती है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज़ पढ़ता हूँ, उठ के उसके बाद थोड़ा कुरान वगैरह पाक की तिलावत वगैरह होती है। उसके बाद मेरा सेशन कभी बहुत अर्ली शुरू हो जाता है, मुझे स्कूल जाना होता है, फिर मुझे एक और बिजनेस है गेस्ट हाउस का, वहाँ पर मुझे जाना होता है। फिर इसके अलावा मेरे क्लिनिक्स हैं 2 टाइम, मैं सुबह सर्कुलर रोड पे बैठता हूँ, शाम को इकबाल स्टेडियम में क्लिनिक करता हूँ। तो ये सारा दिन जो है मेरा वो गुजर जाता है। रात को भी सोने में टाइम लगता है कि घर 9, साढ़े 9, 10 बजे आते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो बच्चों से गपशप होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जब जो नियत करना रहता, कभी कभी मैं बाज़ शब की अदायगी की कोशिश करता हूँ, अगरचे कि उसमें बहुत मैं ज़्यादा भी रूटीन में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ये मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ ख़ास तौर पर ये तंजीमी और मजहबी नहीं थी, तो उस वक्त मेरी इबादत में समझता हूँ ज़्यादा बेहतर थी उस वक्त। अच्छा ये बताइए कि अब ये नाश्ता वगैरह बनाने के सिलसिले में कभी भाभी की हेल्प की आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं न सिर्फ नाश्ता बल्कि खाने बनाने में भी हेल्प करता हूँ, और मैं बहुत अच्छा तैयार भी करते हैं। और मेरी जो बिरयानी है वो पूरी फैमिली में मशहूर है। वाह भाई वाह। नाश्ता ही नहीं बल्कि खाना शाना बनाने में पूरी हेल्प करते हैं बेगम साहबा की, और बिरयानी इनके हाथ की बनी बड़ी मशहूर है, और मेरे ख्याल हमें भी खिलाएंगे आज शायद। आपने कौन कौन से मुल्क में खिदमत सर अंजाम दी, और वैसे आपने दुनिया का कौन कौन सा मुल्क घुमा फिरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफ़ी मुल्क जो हैं वो विज़िट किए हैं, और कुछ तो मजहबी हवाले से, ज़ियारत के हवाले से ईरान और इराक़ जो है वो मैं गया हूँ। उम्रे की सआदत अल्लाह पाक ने मुझे दी है, तो मैं सऊदी अरब भी गया हूँ। इसके अलावा श्रीलंका से मेरा गहरा कनेक्शन रहा है, वहाँ पे बार बार मैं जाता रहा हूँ। 14-15 साल मेरी वहाँ पे सर्विसेज रही। इसी तरह यूएई में ख़ास तौर पे दुबई और शारजा में मेरी वर्किंग है, इसी होम्योपैथी के हवाले से वहाँ पे मैंने काम किया है। तो इसके अलावा यूरोप में घुमा हूँ, जिसमें इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, इन एरियाज़ में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। अदारा नूरुल इस्लाम पहुँचे हैं, जहाँ अबू अहमद पीर मोहम्मद मकसूद मदनी ने डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के एजाज़ में एक लंच का अहतमाम कर रखा है। आइए आपको लीजिए। अदारा नूरुल इस्लाम में हम इस वक्त बैठे हैं, और यहाँ बहुत से ज़ुमा मौजूद हैं। अबू अहमद पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब के अलावा अल्लामा मोहम्मद रियाज़ खलल साहब भी हैं, और राना इनाम मंच साहब भी हैं।
سب سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے چیئرمین بین المذاہب رواداری کونسل رانا محمد انعام منچ صاحب سے جانتے ہیں. وہ بہت عرصے سے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کو جانتے ہیں. ان کی شخصیت کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. ان کے کچھ ویوز لیتے ہیں. رانا صاحب، ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ بعد صبح کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء مہمان آپ آئے، خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. میں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جانتا ہوں، تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ منسلک. میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے اس طرف لگایا، اتحاد، امن، بھائی چارے کی طرف، دین کی طرف. اور اس میں اتنا حوصلہ ہے، اتنی محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتنی میٹھی بات کرتے ہیں کہ اگلے کا دل مو لیتے ہیں. ادارہ نور السلام کے سرپرست حاجی محمد حنیف مدنی صاحب، کچھ ویوز ان کے بھی. مدنی صاحب کہیے گا ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کو، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ جس دن سے یہاں آئے ہیں بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. معروف عالم دین اور شہر میں ہمیشہ پیار، محبت، امن و آشتی کے پھول بونے والے، امن و آشتی کا پیغام دینے والے، جوڑنے والے، محبتیں بانٹنے والے. پرتشدد ماحول ہے ہر حوالے سے، اس میں عدم تشدد، متشددانہ رویوں کے خلاف پیار محبت کو فروغ دینے والے اور مختلف مسالک کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بہت بھرپور کردار ادا کرنے والے علامہ محمد ریاض کھرل صاحب، کچھ گفتگو ان کی بھی. سر کہیے گا. جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کی ڈویژن فیصل آباد کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے خدمات کا، تو انہوں نے طب میں بھی ملک اور قوم کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کیا ہے، اور ایجوکیشن میں غرباء کے لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے. بالخصوص قومی اتحاد کے لیے ان کی خدمات جو ہیں جملہ طبقات ان کو سراہتے ہیں، اور دیگر ادیان کے لوگوں کے لیے، بھائی چارے کے لیے، ان کی خیر اور بھلائی کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ مثالی ہے. ادارہ نور الاسلام کے روح رواں ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی صاحب، بہت ہی دلوں کو مو لینے والی شخصیت. ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کو بہت ان سے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے. اس عقیدت اور محبت کے رشتے کی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں. قومی اتحاد کے لیے ان کی کوششوں کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، خراج محبت بھی پیش کرتے ہیں. چونکہ جن کا نام ہی افتخار حسین ہو، حسین کا فخر ہو، اس کے لیے ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہیں. ان کی دوستی، ان کی محبت ہمیں ہمارے کالروں کو اپ کرتی ہے، ہماری گردنوں کو بلند کرتی ہے، ہمارے سروں کو سر بلند کرتی ہے. چونکہ زندگی میں قبلہ ڈوگر صاحب، جس انسان کا اچھا دوست نہیں، وہ دنیا میں سب سے بڑا محروم انسان ہے. پیر صاحب کی اتنی محبت بھری گفتگو، علامہ صاحب کی، منچ صاحب کی اور سارے حنیف صاحب کی، بڑی ایسی فضا طاری ہو گئی ہے کہ جس میں سچی بات ہے کہ ہمیں آپ سے عقیدت تو پہلے ہی بہت ہے. اب کچھ آپ بھی فرمائیے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں. یقیناً میں تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، مہربانوں کا مشکور ہوں کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور یقین جانیں کہ اس زندگی میں میرا یہی اثاثہ ہے
इन दोस्तों की मोहब्बत, मेरे साथ इनका लगाव और जो इत्तेहाद और इत्तेफाक और रवादारी को जो माहौल हमने बनाया है, अगर इन दोस्तों की मुझे सपोर्ट हासिल ना होती मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस मुकाम पे हूँ उसमें इन दोस्तों का साथ, इन बुज़ुर्गों की दुआएं, इनका साथ जो है वो मेरे साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। साहबजादा मोहम्मद शुएब अहसन मदनी, नाज़्म आला अदारा नूरुल इस्लाम, कुछ बातें उनकी भी। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के बारे में कुछ इज़हार ख्याल कीजिएगा। किबला डॉक्टर साहब की शख्सियत के एक पहलू पे बात करूँगा, और वो पहलू है इनका अंदाज़ गुफ्तगू। इतना प्यारा, मीठा और नरम लहजा है कि ये दीन की बात करें चाहे दुनिया की बात करें, इंसान के दिल में सीधी उतरती है। डॉक्टर साहब, आपने एक ही शादी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही काफ़ी है। आप मुतमिन हैं और एक ही शादी पे कनात करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब स्पेन में गया हूँ ना जी, तो मैं एज ए अटेंडेंट गया था, एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की। तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान आए हुए थे, जो स्टेज पे बैठे हुए थे, मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चन किए। तो हमारे जो चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, जो फौत हो गए, एंटन जी सूर्या, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। उन्होंने कहा भाई आपका मुकाम वहाँ पे नहीं है, आप इधर आएँ, आपका लेवल ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। फिर उन्होंने मुझे ऑनररी वहाँ पे वो अपनी मेंबरशिप भी दी। और उसके बाद डॉक्टर टॉर्बोटिल्ला थे, जो स्पेनिश थे, नेशनल थे, जिनकी दावत पे मैं गया था। तो उनको मैंने एक खाने पे बुलाया वहाँ पे, जना होटल है, पाकिस्तानी एक दोस्त का था, वहाँ पे उनको मैंने बुलाया। तो मज़े की बात बताऊँ कि वो आए, उनकी मिसेस साथ आई और साथ उनकी 2 बेटियाँ थी, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि भाई आप किसी से शादी करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे काम। मदीना टाउन के कब्रिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ डॉक्टर साहब के वालिदैन की कब्रें हैं। यहाँ कब्रों पर फूल चढ़ाएंगे और फातह खानी करेंगे। आइए। अल्फ अल्लाह चंबे दिल बूटे मेरे मन विच मुर्शद इकबाल स्टेडियम पहुँचे हैं, जहाँ क्लिनिक करते हैं डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब। आइए आपको भी लिए चलें। कितना टाइम देते हैं, कितने बजे अपने इधर आ जाते हैं क्लिनिक पे? मैं यहाँ 5 बजे आ जाता हूँ। आपके पेशेंट्स आमतौर पे उनको पता होता है मुस्तकिल नौइयत के पेशेंट हैं? मेरे पेशेंट जो हैं वो फैमिलीज़ में हैं ज़्यादातर लोग, वो मुझसे कांटेक्ट रहते हैं। तो टेलीफोनिक जब भी उन्होंने आना होता है किसी ने, तो फ़ोन करके मेरी प्रेजेंस चेक कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर जब मैं ना हूँ फिर नहीं आते, जब मैं हूँ तो आ जाते। आपने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी किया हुआ है? जी। और कोलंबो से? जी कोलंबो। प्रैक्टिस माशाल्लाह ठीक है? शुक्र है खुदा का। प्रैक्टिस चूँकि मुझे विरसे में मिली, मेरे वालिद साहब भी करते थे और उनका एक नाम है फैसलाबाद में, इब्तदा में उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। उसके बाद भाई बड़े मेरे जो थे उनका मतलब ऐसे क्लिनिक का हमारी इन्वायरमेंट ऐसे है कि पेशेंट अक्सर औकात ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ से चक्कर लगा के चले जाएं तो हम ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी का जो तरीका इलाज है, इसमें कभी तो ये बहुत ज़्यादा
तवज्जो हासिल कर जाता है और कभी लोग इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो इसमें आपकी जो कलेंटेज है वो इतनी है कि आपका इसमें गुजारा हो सके? तो इसमें अर्ज़ करूँ कि होम्योपैथी एक बहुत एडवांस साइंस है। आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि यूरोप में और दीगर ममालिक में होम्योपैथी करने की बेसिक जो एजुकेशन है वो MBBS है। यानी अगर पहले वो MBBS डॉक्टर बनेगा फिर उसको होम्योपैथी में एडमिशन मिलेगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में हमें आसानी है कि हमारा एडमिशन डायरेक्ट हो। अब मसला ये है कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका बड़ा शाफी इलाज मौजूद है, जिसमें सर्जरी के केसेस मसलन टॉन्सिल्स वगैरह बच्चों में आमतौर पर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह फीमेल्स की डिजीज़ हैं, ओवरियन सिस्ट वगैरह, फाइब्रॉइड वगैरह है, या प्रोस्टेट इलाज हो जाते हैं लोग मर्दों के। तो इसमें होम्योपैथी का बड़ा अच्छा इलाज है। और होम्योपैथी में जो ये कॉन्सेप्ट था कि जी ये इलाज बड़ा लंबा है, बड़ी देर लगती है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी गोली से पेन को 5 मिनट में रोकते हैं तो मैं इंशाल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन से 3 मिनट में उसको रोकूँगा। क्लिनिक के बाद कभी कभी डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब स्टेडियम के अंदर भी जाते हैं और वॉक करते हैं। आज भी वॉक का मूड है। ऐसा बाकायदगी के साथ वॉक करते हैं या जब कभी मौका मिलता है? हाँ, बस अगर कभी बहुत बिजी हूँ तो फिर नहीं करता हूँ। कितना टाइम आप वॉक करते हैं? वॉक करने में जी मैं समझता हूँ कि वॉक उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप मुस्तकिल कर सकें। तो 15-20 मिनट मैं वॉक करता हूँ। तो क्योंकि इसके ऊपर अगर हम बाद दफ़ा लोग जज्बाती हो के वॉक शुरू कर लेते हैं 1 घंटा 2 घंटे, लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान है। अच्छा, जितनी कर सके बंदा उतनी करनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए वो, और रेगुलर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडेंट लीडर भी रहे, आप इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजनल प्रेसिडेंट रहे। वो ज़माना कैसा था? क्या आज भी आप स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली के हामी हैं? हाँ, स्टूडेंट्स यूनियंस जो थे वहाँ उसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव भी हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स यूनियन होना तो एक ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ। लेकिन जिस अंदाज में और जिस नहज में उस वक्त यूनियंस के लेवल चले गए थे और वही लोग बार बार रिपीट होते थे और यूनिवर्सिटियों में बैठे रहते थे, और वो उनका कोई हालांकि तालीम से ताल्लुक़ भी नहीं होता था, लेकिन स्टूडेंट्स ज़ार करके बार बार वही लोग आते थे, तो जिससे मसाइल पैदा होते थे। तो एक्चुअल अगर स्टूडेंट्स आएँ तो होता ये है कि जब यूनिवर्सिटी में कोई नया बच्चा आता है तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसको वहाँ के प्रोटोकॉल्स का नहीं पता होता, इवन दैन उसे अपनी क्लासेस का नहीं पता होता, उसे अपने टीचर्स का नहीं पता होता। तो यूनियन में जब हम होते थे तो हम बच्चों को गाइड करते थे और उनको प्रॉपर ये सारी चीज़ें देते थे, तो उससे वो कंफर्टेबल हो जाता। मेरा ख्याल है कि अगर उस अंदाज को छोड़ के रेगुलर यूनियंस होनी चाहिए तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है। इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा पहुँचे हैं, यहाँ हाज़िरी देने के लिए सदका है पंजतन पाक का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हाँ, सदका है पंजतन पाक का। इमाम बारगाह में जब आप आते हैं या नमाज़ पढ़ते होंगे, फिर दुआएं मांगते हैं, कैसा महसूस होता है जो वक्त आपका यहाँ गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो खुदावंद मुताल की तौफीक है कि कोई बंदा मस्जिद में या इमाम बारगाह में आकर इबादत करता है, तो यकीनन अल्लाह के घर में आते हैं और उससे अपनी जो कमियां कोताहियाँ उनकी माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं,
उससे इल्तिजा करते हैं, उससे रहम की अपील करते हैं, उससे कम, तो उससे ऐसे लगता है कि एक नया जन्म हो गया, जैसे कि अल्लाह ताला ने पहले गुनाह हमारे माफ़ कर दिए तो हम हल्के फुल्के हो गए। तो बाकी यहाँ पे नमाज के साथ साथ मजालस जो अहले बैत के उन्वान से, करबला के उन्वान से होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे खतीब आते हैं पूरी दुनिया से, तो उनको सुनने से भी बड़ा इल्म में इजाफ़ा होता है, नॉलेज मिलता है। रोज़ादारी के प्रोग्राम मुहर्रम में ज़्यादा होते हैं। कोहिनूर के इलाके में वाक़या 7 स्पाइसेस रेस्टोरेंट पहुँचे हैं। रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं मुल्क के नामवर मजहबी स्कॉलर, सरबरा जमीयत उलमाए इमामिया पाकिस्तान अल्लामा गुलाम अकबर साकी। आइए मिलते हैं। सरबरा जमीयत उलमाए इमामिया पाकिस्तान अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत महफिल सजाई हुई दोस्तों की, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ व्यूज़ डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के बारे में इन अहबाब के लेते हैं। डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब नकवी फैसलाबाद की एक मारूफ शख्सियत हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। पास्टर शाहिद मुनीर, आप सब की सलामती हो। फ़ख्र सादात सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी मजलिस वहदत मुसलमीन फैसलाबाद की शान हैं। हम उनके एजाज़ में ये सब बैठे हुए हैं। आज की शाम उन्हीं के नाम पे है। सैयद सादात सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब नकवी, हर दिल अजीज़, हमदर्द, मुहिब अहले बैत, हर किसी का दर्द रखने वाली शख्सियत है। बहुत ही खुश इखलाक इंसान, बहुत ही नफीस मिजाज इंसान किबला डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, मालिक इनकी ज़िंदगी दराज करे और इन्हें हमेशा सलामत रखे। नकवी साहब के बारे में मैं ये कहूँगा, सरकारी और गैर सरकारी अदारों को जब भी नकवी साहब की ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने पीस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं ये कहूँगा कि इन शख्सियात का पंजाब ख़ासकर फैसलाबाद के ज़िला पर वो एहसान है अमन के हवाला से, मेरे ख़्याल में मुझे आज तक 40 साल के अंदर देखने में नहीं मिला। अल्लामा गुलाम अकबर साकी, सरबरा जमीयत उलमाए इमामिया पाकिस्तान, आज के मेज़बान, उनकी बातें बहुत अहम होंगी, माशाअल्लाह, सुनते हैं। ये हमारे दोस्तों के दरमियान एक ऐसा अमरेला है, ऐसे ही हमारे शफीक हैं, इनका साया डॉक्टर की हैसियत में भी हमारे सर पर, मसीहा की हैसियत भी हमारे सर पर, और जब भी हम उदास हो जाएं तो हम डॉक्टर साहब को बग़ैर बताए अगर हाज़िर हो जाएं तो हमें इन्होंने हमेशा अपने मोहब्बतों से नवाजा है। और मैं यहाँ पर अपने बेहतरीन दोस्त, प्यारे भाई और मुखलिस और अजीम सहाफ़ी का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकता, बरादर ज़फ़र डोगर साहब, जिन्होंने हमेशा ऐसे लोगों की हौसला अफजाई फरमाई है जो अमन और पीस की बात करते हैं। इन्होंने एक बार हमें एक ऐसा लक़ब दिया, ऐसा नाम दिया है कि मैं बड़ा महसूस होता हूँ। इन्होंने कहा कि ये मोहब्बतियों का टोला है, तो जब ये टोला इकट्ठे होते हैं तो ये मोहब्बतें बांटते हैं। हाँ जी। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के फ़ज़ाइल सब दोस्तों ने बयान फरमाए। ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ साथ यकीन फरमाएं, मैंने देखा कि क्रिश्चियनिटी में इनका नाम लो, वो कहते वो तो हमारे अपने हैं। मुफ्तियों के, अहले हदीस मुफ्तियों के सामने इनका जिक्र करो, वो कहते वो तो हमारे अपने हैं। मकतब देवबंद के किसी मरकज़ में जाके किसी मुफ्ती के सामने इनका जिक्र करो, वो कहते यार वो डॉक्टर साहब तो हमारे हैं। तो इनका ये जो अपनायत है हर किसी के साथ, ये ऐसा तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसको कायम रखना आसान नहीं होता, मगर इन्होंने कायम रखा हुआ है। और अपनी जो इनको अल्लाह ने शफ़ा का मलका अता किया, उनके हाथ में जो शफ़ा है, मैं सामने ये जा रही है, दुनिया सुन रही है, मेरा ये पाँव की सोजश और बड़ा प्रॉब्लम था, तो इन्होंने कहा कि दवाई रेगुलर खाना पड़ेगी।
आपको शफा हो जाएगी। तो ऐसे कई मरीज़ मैंने देखे हैं और फिर ये पूछते नहीं हैं कि इसके कोई पैसे भी हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई दे दे तो बिस्मिल्लाह, नहीं देते तो ये हमेशा मरीज़ों के लिए मसीहा हैं, हमारे काबिल फ़ख्र भाई हैं, हमारे लीडर हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अहबाब के बारे में आप भी फरमाइए। आज अल्लाह पाक ने मुझे जो इस इज़्ज़त से नवाजा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े के अलावा इन तमाम दोस्तों का कोऑपरेशन और तावन जो है वो मुझे हासिल है, जिसकी वजह से ही मैं अमन की काविशों में, रवादारी, प्यार और मोहब्बत की काविशों में कामयाब हुआ हूँ। और खुदावंद मुताल ने मुझे ये मकाम दिया है कि जैसा अभी साकी साहब कह रहे थे कि फैसलाबाद का नहीं, पंजाब का हर तबका, हर फ़िरके का, हर मज़हब का बंदा, यकीनन हमने कभी इसमें तफरीक की ही नहीं। हम उसको पाकिस्तानी समझते हैं, उसी उन्वान से उससे मोहब्बत करते हैं और यकीनन हम सब एक हैं। और जब पाकिस्तान बना था तो इसी बुनियाद पर बना था, इन तफरीक़ों को ख़त्म करके हम एक कौम थे, इसलिए पाकिस्तान माज़रे वजूद में आया था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में। आज हम फिर एक कौम है इंशाअल्लाह। आज जो ये महफ़िल सजाई है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब, सरबराह जमीयत उलमा इमामिया ने, और तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों को यहाँ पे इकट्ठा किया मेरी आमर और इज़्ज़त में, और एक पुरतकल्लफ़ इशाइये का भी एहतमाम किया। मैं उनका बेहद ममनून हूँ, मशकूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। आपने इनके साथ गुजरा हुआ वक्त देखा, सुबह से शाम तक इनकी मसरूफियात देखी, इनके अपने ख़यालात सुने, इनके बारे में दोस्तों की राय और उनके तासरात सुने। यकीनन बहुत सी बातें, बहुत सा चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।